ڈان رینکرز اکیڈمی کی جانب سے نیٹ، JEE اور IIT امتحانات کی تیاری کے لیے 8 روزہ فری ڈیمو ورکشاپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو 14 دسمبر سے 21 دسمبر تک ڈان ہائی اسکول کیمپس ملک پیٹ میں منعقد ہوگا۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے ریاضی، فزکس اور کیمسٹری کی فری کلاسز بھی رکھی گئی ہیں، جبکہ انٹر کے طلباء کے لیے اتوار کو صبح 9 بجے تا شام 5 بجے اور پیر تا ہفتہ شام 5:30 بجے تا 8:30 بجے خصوصی سیشنز ہوں گے۔ میڈیا پلیس آڈیٹوریم میں منعقدہ پریس کانفرنس میں ڈائریکٹر فضل الرحمان خرم کے ساتھ II لکشمی نارائنا، بادشاہ محی الدین، KV رمنا مورتی، پربھاکر راؤ اور عبدالرؤف عارف بھی موجود تھے۔ انتظامیہ نے اسکولوں، کالجوں اور والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ طلباء کو اس فری ورکشاپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرور بھیجیں۔ آج یہاں پر جتنے بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ریپرزینٹیو جمع ہے، ان سب کا ڈان گروپ آف ہائی اسکول کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، اور بالخصوص جناب پرویز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اتنا جو ہے نا ہمارے تعلق سے تفصیل میں آپ لوگوں کو تعارف دیا۔ دراصل جناب فضل الرحمان خرم صاحب جو چیئرمین ہیں ڈان ہائی اسکول کے، ایک عرصے سے آپ کی خواہش تھی کہ جو ہمارے آج کل پروفیشنل کورس ہیں، جس میں بہت زیادہ جو ہے نا بچوں کو تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہے، ذہنی، جسمانی اور کئی اعتبار سے، پھر بھی جو ہے نا اس مقام تک وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں جہاں تک ان کو آسانی سے پہنچنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے، اور جس ڈھنگ سے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، اس تعلیم میں کہیں نہ کہیں ایسا فقدان ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا اس تعلیم کو مکمل طور پہ جو ہے نا حاصل نہیں کر سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا 2 بار 3 بار ریپیٹرز بنتے جا رہے ہیں۔ تو آپ اچھا اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ جو ہو رہا ہے، بچے ذہنی طور پر معذول ہو جا رہے ہیں، کچھ بچے جیسا کہ پرویز صاحب نے بتایا کہ ایون سوسائڈ بھی کمٹ کر رہے ہیں۔ تو خرم صاحب نے یہ ایک فیصلہ لیا کہ بڑے بڑے کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ جو بچے یا ان کے والدین، ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ لاکھوں میں خرچ کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دے، تو اس کے لیے آپ نے ایک بڑی ماسٹر فیکلٹیز کی، جس کو ہم ماسٹر فیکلٹی کہیں گے، آرڈنری فیکلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ابھی جیسے پرویز صاحب نے اپنے تعارف میں بتایا ہے کہ کوئی 35+ ایئرس کے ایکسپیرینس والے ہیں، کوئی 50+ ایئرس کے ایکسپیرینس والے ہیں، کوئی جو ہے نا میتھمیٹکس میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بادشاہ محی الدین کے توسط سے آپ نے جو ہے نا ایک ٹیم تیار کی ہے خرم صاحب، اور آپ کا نصب العین یہ ہے کہ جو بچے لاکھوں میں خرچ کر کے، چاہے وہ نیٹ کی تعلیم ہو، IIT کی تعلیم ہو، JEE کی تعلیم ہو، اس کو جو ہے نا حاصل نہیں کر سکتے، ان بچوں کے لیے جو ہے نا ایک ایسی کلاس قائم کریں آپ کے اسکول میں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اسکول میں جو ہے نا کوئی خرچ نہیں ہے، نہ تو آپ کو جو ہے نا جگہ کا کرایہ دینا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہاں پہ الیکٹریسٹی یا کسی اور چیز کا جو ہے نا آپ کو خرچ اٹھانا ہے۔ تو چونکہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر آلریڈی اویلیبل ہے، اور آپ کے پاس ایسے یعنی بہترین ہینڈز بھی جو ہے نا جمع ہے، تو ان کی خدمات حاصل کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کم سے کم، یعنی بلکہ یوں سمجھے کہ 0 خرچ پر بچوں کو جو ہے نا وہ تعلیم دی جائے جو تعلیم بڑے سے بڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ فیکلٹی بڑے بڑے جو کارپوریٹ کالجز میں نہیں دے سکتے، ایسے فیکلٹیز کو آپ نے چنا اور جمع کیا ہے۔ تو یہاں پہ مقصد صرف یہی ہے کہ حقوق العباد ادا کرنا، خدمت خلق کرنا، پیسہ کمانے کا یہاں مطلب نہیں ہے۔ ڈان ہائی اسکول کی جانب سے یہ کلاسز منعقد کرنے کی یعنی جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، وہ یہی ہے کہ پیسہ خرچ نہیں ہو، لیکن تعلیم وہ حاصل ہو جو لاکھوں روپے دے کے لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اسٹینڈرڈ کی تعلیم کو قائم کرنے کے لیے آپ نے جو ٹیم بنائی ہے، اس میں پرویز صاحب نے ویسے تو دے دیا ہے تعارف، لیکن پھر بھی میں اپنے طرف سے یعنی یہ بتاتا چلوں کہ پہلے جو ہے یہ لوگ ابھی 8th 9th اور 10th کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے لیے پریپریٹری کلاسز شروع کریں گے، 8th 9th اور 10th کے لیے۔ دیکھیے ہمارے پاس سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا فاؤنڈیشن بڑا ویک ہے۔ ہم ہمیشہ بڑی بلڈنگ بنانے کی سوچتے ہیں، پیرنٹس بھی سوچتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ بہت اونچی اور وسیع ہو، لیکن ہماری جو بنیاد ہوتی ہے
फाउंडेशन जो होता है वो बड़ा कमज़ोर होता है। तो ज़ाहिर है कि कमज़ोर बुनियाद पे कभी कोई यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत दिन तक ठहर नहीं पाती। वजह यही हो रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ज़हन में लोगों के बैठा हुआ है कि बच्चा अगर से मैथमेटिक्स में वीक है, तो उसको बाईपीसी में डाल दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा अगर मैथ्स में वीक है, तो फिर वो फिज़िक्स में स्टैंडर्ड कहाँ से लाएगा? केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कहाँ से लाएगा? तो इसके माने ये हुए कि हमारा जो तरीक़ा है, सोच का जो तरीक़ा है, वो हमको बदलना है। वो आपका तरीक़ा बदलने के लिए ही खुर्रम साहब ने इस टीम को तैयार किया है। इसमें मैथमेटिशियन भी हैं, इसमें फिज़िशियन भी हैं, इसमें केमिस्ट्री के मास्टर भी हैं और आपके लिए जो सोर्स बना है, जो आपके यानी माविन बने हैं, जनाब बादशाह मोहिउद्दीन साहब हैं, जिन्होंने इतनी जो है ना एक्सपीरियंस टीम को जमा किया है। तो इसके लिए खुर्रम साहब चाहते हैं पहले आने वाले इतवार से फिर इतवार तक मतलब 1 हफ्ता मुकम्मल आप लोगों के फ्री डेमो क्लासेस लेंगे। जितने भी बच्चे वहां पर आएंगे उनके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री डेमो क्लासेस लिए जाएंगे और उसमें आप बैठिए, उन क्लासेस को अटेंड कीजिए, फिर आप फैसला कीजिए कि हमको जो है ना आगे जाना है, आगे इन क्लास को कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। और ये यकीन जानिए मैं 99.9999% कह सकता हूँ कि आपको वो फैसला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक क्लास में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फैकल्टी क्या है और ये फैकल्टी आपको कहाँ तक ले जाएगा। एक बग्गड़ कहावत है, खाना जब पकाया जाता है तो पूरा भगोना मत कर नहीं देखा जाता। 1-2 दाने मतने पर पता चल जाता है कि खाना पका है या नहीं। तो इस एतबार से इस फैकल्टी को जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो खुद आप लोग कहेंगे कि सर अब इनसे हट के किसी और के पास नहीं पढ़े। तो इस एतबार से कॉन्फिडेंस है खुर्रम साहब को, इसीलिए इन लोगों को उन्होंने जमा किया है। तो अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके आने वाले इतवार से टाइमिंग क्या रखेंगे सर? 9 to 5 9 to 5 जो है ना और वर्किंग डेज में 5:30 to 8:30 इवनिंग में। तो इतवार का दिन जो रहेगा वो 9 to 5 रहेगा और जो वर्किंग डेज रहेंगे, चूंकि बच्चे कहीं पढ़ने वाले होते हैं, दूसरी यानी इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, तो उनको आने में तकलीफ होती है, उनके क्लासेस का लॉस होता है। उसको जहन में रखते हुए आपने आम जो दिन है, जो वर्किंग डेज है मंडे टू सैटरडे, उसमें 5:30 to 8:30 शाम में क्लासेस रखे हैं और संडे जाहिर है हॉलीडे है, तो आप अगर फुल डे वहाँ पे करेंगे तो जो शॉर्टेज है यानी आपकी तालीम में बताने के लिए, फाउंडेशन में बताने के लिए, उस शॉर्टेज को वहाँ पर रिपीट करके उस पूरे दिन में उसको कंप्लीट किया जाएगा, सब्सटेंशिएट किया जाएगा। तो इस एतबार से गुजारिश है आप लोगों से, बिलखुसूस पेरेंट्स से। हमारे पास आज सबसे ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन की कमी हमारे पेरेंट्स में है। मैं बच्चों को कभी जो है ना मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। बच्चे तो यूँ ही समझिए जैसे कच्ची मिट्टी होती है। बच्चे कच्ची मिट्टी के मानिंद है। अब ये तो वालिदैन को मैं हमेशा कुम्हार कहता हूँ। बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, तो कच्ची मिट्टी से कुम्हार ये चाहे तो एक सुराही बनाए, चाहे तो घड़ा बनाए, चाहे तो रिकाबी बनाए, चाहे तो गिलास बनाए। तो पेरेंट्स की ये यानी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, लाइए खुर्रम साहब के पास, उनको जॉइन करवाइए। 1 हफ्ता फ्री आप जो है ना डेमो क्लासेस उनको अटेंड करवाइए। उसके बाद बच्चों से फिर आप फीडबैक लीजिए। फीडबैक लेके बोलिए कि बेटा आपको कैसा लगा? आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर या नहीं पढ़ना चाहते हैं? और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा, आपका कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि यूँ कहेंगे कि हम स्कूल छोड़ देंगे, वो क्लास अटेंड करेंगे। तो ये फैकल्टी इस किस्म की आपने जमा की है, ये हमारे शहर के बच्चों के लिए, बिलखुसूस उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स उतना बड़ा जो है ना खर्च उठाने के काबिल नहीं है, उनके लिए यूँ समझिए कि अल्लाह ताला की एक रहमत है और इस रहमत से जो है ना आप लोग पूरा फ़ायदा उठाइए। और मैं ये आखिर में ये बात कहते हुए कि आज जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए जिन्होंने ताउन किया है, जनाब परवेज़ साहब हैं, बादशाह मोहिउद्दीन साहब हैं, हमारे चेयरमैन फजलुर रहमान साहब को तो यानी पैट्रोनेज है उनका अपना, तो इससे पूरा इस्तेफ़ादा कीजिए। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में मैं अब्दुल रब आरिफ, नीट मेडिकल काउंसलर, लोग एक्सपर्ट कहते हैं, मैं कभी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता।